Assalamu-Alikum students. نن بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم د یو نوي ویډیو سره چې په دې کې موږ د چپټر فرست د کلاس 10 د فزیکس سمپل هارمونیک موشن نیومریکل سولف کوو. باقي چې کوم درې پاتې شوي وو نو راځئ چې سٹارټ واخلو. Numerical number 5 day water waves with wavelength 2.8 meter produce in a ripple tank travel with a speed of 3.80 meter per second. What is the frequency of the straight vibrator that produced them? نو په دې numerical زموږ سره given data دا wavelength چې هغه 2.8 meter زموږ سره speed given دی د wave چې په څومره speed سره ځي هغه 3.80 meter per second دا زموږ سره given data شو. دغه شان what is the frequency of the straight vibrator نو زموږ سره required data کې frequency د frequency زموږ نه غواړي. یو ripple tank کې straight vibrator په کومه frequency سره vibration کوي هغه frequency find out کول دي. اوس دا wavelength څه ته وایي؟ نو دلته ما تاسو ته دا transverse wave وستې ده. نو transverse wave کې د upper part ته موږ وایو crest او د lower part ته موږ وایو trough. نو یا د دوه consecutive crest په منځ کې چې کوم distance یې هغې ته هم wavelength وایي په lambda سره دا represent کېږي. دې سمبل ته موږ lambda وایو. یا د دوه trough په منځ کې د لاندې part چې کوم دی ته trough نو دوه trough consecutive trough په منځ کې هم distance موږ 1 wavelength وایو. یا یو complete wave د دې چې پوره دا wave پوره شو دا دوباره repeat کېږي. نو مطلب د دې نه والا د دې چې پوره دا یو complete wave شو نو دې length ته هم موږ څه وایو 1 wavelength وایو. دې ټولو ته موږ wavelength ویلی شو. دې ته هم دې ته هم دې ته هم. نو دا زموږ سره given دی already. زه څه find out کول غواړم؟ زه find out کول غواړم frequency. نو زه به دا equation divide کړم دواړه په lambda باندې. چې دواړه سایډ په lambda divide کړم نو زما سره به f برابر راشي د چا v divide by lambda. ځکه دلته په lambda lambda cancel out شي. نو زما سره f برابر راغی د v divide by lambda. نو اوس د v ویلیو هم شته پوټ کړئ د lambda ویلیو هم شته پوټ کړئ. دا ډیویژن چې تاسو کله وکړئ نو زموږ سره به د frequency ویلیو راشي 1.4 او hertz د frequency unit نه به سره تاسو ولګوئ. Numerical number 6 day the distance between successive crests and a series of water waves is 4 meter and the crest travel 9.0 meter in 4.5 seconds. What is the frequency of the waves? په دې numerical کې زموږ سره again given data ده. the distance between consecutive successive یا consecutive crest ته په previous slide کې تاسو ته ما explain کړل. دلته دوباره ما بیا figure وسته دي چې د دوه consecutive successive crest په منځ کې distance given دی. نو مطلب دا value په اصل کې د lambda value شو. که دغه شان دا ویلې شوی چې successive crest په منځ کې دا distance نو still دا value به د سوا د lambda به ولې دا موږ پیژندلی چې دا موږ څه وایو wavelength ورته وایو. نو دا زموږ سره د lambda value given د 4 meter نو ما لیکلی wavelength 4 meter. دغه شانته کې دا یو crest چې کوم دی د څومره distance کور کوي نو هغه موږ ته given دی چې د 9 meter distance کور کوي په څونه ټایم کې په 4.5 سیکنډ کې. دا crest دی نو دی چې کوم distance کور کوي هغه کور کوي 9 meter په څومره ټایم کې په 4.5 سیکنډ کې. نو distance given دی 9 meter او time given دی 4.5 سیکنډ. What is the frequency of the wave required data کې زموږ غواړي frequency. نو again universal wave equation برابري v is equal to f lambda. نو again زه څه find out کول غواړم؟ زه frequency find out کول غواړم. divide both side by lambda. دا په lambda divide کوي دا په lambda باندې divide کوي نو lambda به د lambda سره cancel out شي. نو زما سره به د f value راشي v divide by lambda. نو زما سره equation a شو. equation a اوس که زه v put کوم او lambda put کوم نو frequency به find out شي. نو چونکې زما سره خو د v value نشته دی lambda شته خو د v value نشته نو still زه frequency لا نه شم find out کولی. خو ماته دا پته شته چې v برابر distance divided by time. دا سره speed and speed برابر distance cover per unit time is divided by t. نو د s value هم شته 9 او د time value هم شته 4.5. دواړه پوټ کړئ نو راشي 2 او د speed unit meter per second. نو 2 meter per second speed value راغله. اوس زه په equation a کې putting کولی شم د v value هم find out شو نو 2 پوټ کړئ او د lambda value already given د 4 meter نو 4 د lambda په ځای پوټ کړئ په د equation a کې د v په ځای 2 د lambda په ځای 4 نو 2 divided by 4 نو دې نو ما سره frequency راشي 0.5 او د frequency unit ته hertz نو 0.5 hertz به موږ سره راشي. اوس numerical number 7 کې وایي a station broadcast an AM radio wave whose frequency is 1230 multiplied by 10 raised to power 3 hertz या دا موږ لیکلی شو 1230 kilohertz ولې 10 raised to power 3 برابر د kilohertz on a dial and an FM radio wave whose frequency is 9.1.9 multiplied by 10 raised to power 6 hertz या دا موږ لیکلی شو 91.9 megahertz ولې 10 raised to power 6 برابر د mega on a dial. Find the distance between adjacent crest and each wave.
نو اوس په دې کې زما سره ګیون ډیټا څه ده فریکوینسي ګیون ده د اے ایم ریډیو نو هغه ما ریپرزینټ کو فریکوینسي اف اے ایم ریډیو ما ریپرزینټ کو اف سبسکرپټ اے ایم سره نو هغه ګیون ده دغه شان فریکوینسي اف اف ایم ریډیو هم ګیون ده نو هغه په اف سبسکرپټ اف ایم باندې ما ډینوټ کو هغه زما سره ګیون ده بل په دې کې یو ویلیو ډایرکټلی ګیون نه ده خو په کار چې تاسو دا پته وي چې دا چونکې ریډیو ویوز دي نو ریډیو ویوز د سپیډ اف لایټ سره موشن کوي نو هغه ما لیکلی چې زما سره د ویو سپیډ هم شته دی او هغه زما سره ګیون 3 ملټیپلای بای 10 پاور 8 میټر پر سیکنډ او غواړي زما نه فایند د ډیسټنس بټوین adjacent crest نو اگین هغه خبره بیا ریپیټ شوه adjacent consecutive successive دا درې مانه سیم ټرمز نو دوه adjacent crest په منځ کې مطلب څه شو چې ویولنت ویلیو فایند اوټ کول دا یو کرست ډبل کرست نو مطلب ویولنت ویلیو فایند اوټ کول دي نو ریکوایرډ ډاټا کې زما سره د ویولنت ویلیو فایند اوټ کول دي د ایچ ویو د پاره نو مطلب دا چې د اے ایم د پاره هم فایند اوټ کول دي د اف ایم ریډ د پاره هم او ویو د پاره هم فایند اوټ کول دي نو هغه ما په لیمډا اے ایم او په لیمډا اف ایم سره ډینوټ کړه اگین یونیورسل ویو اکویشن اپلای کې چې وی برابر د اف ډیوایډډ اف ملټیپلای بای لیمډا وز دلته څه فایند اوټ کول غواړم لیمډا فایند اوټ کول غواړم نو ډیوایډ بوث ساید بای اف دا هم په اف باندې ډیوایډ کم دا ساید هم په اف باندې ډیوایډ کم نو اف په د اف سره کینسل اوټ شي نو لیمډا برابر راشي د چا لیمډا برابر شي وی ډیوایډ بای اف نو ما ولې کو لیمډا از ایکوال ټو وی ډیوایډ بای اف نو فرست فایند اوټ کول غواړم ویولنت اف اے ایم ریډیو ویوز نو دا غیر لپاره ما سره راشي وی ډیوایډ بای فریکوینسي اف اے ایم ریډیو ویو وی سپیډ خو دوانو لپاره سیم دی دوانو د سپیډ اف لایټ سره موشن کوي نو دې سره اے ایم او اف ایم لیکل ته ضرورت نشته نو که زه د اے ایم ویولنت فایند اوټ کول غواړم د ریډیو ویولنت فایند اوټ کول غواړم نو د هغه فریکوینسي به واخلم نو وی ویلیو هم شته او د اف اے ایم ویلیو هم شته د وی ویلیو 3 ملټیپلای بای 10 پاور 8 پټ کوي او دغه شان د اف اے ایم ویلیو پټ کوي 1230 ملټیپلای بای 10 پاور 3 کم چې دا زما سره ګیون ده اوس تاسو څه چل وکئ دا 10 پاور 3 چې بر راوخی دا به چې 10 پاور ماینس 3 بشي او دا نور ټرمونه په خپل ځای شو اوس بیسز سیم دي نو 10 یو ځل ولیکئ او پاور یې څه دي سبټریکشن کې دي نو 8 ماینس 3 نو سره شي 5 پر راشي اوس 3 ډیوایډ بای 12 30 تاسو کې دا غیر 0.002 راشي او 10 پاور 5 په خپل ځای شو نو 0.002 په خپل ځای شو 10 پاور 5 مطلب دا چې د 1 سره 5 zeros ولګوي او دا 0.002 سره ملټیپلای کړئ نو تاسو سره راشي 243.90 او که تاسو راوند اف کړئ نو تاسو سره راشي 244 میټر نو ویولنت اف اے ایم ریډیو ویو فایند اوټ لغراله 244 میټر سیم د اف ایم ریډیو ویو د پاره بدا شي وی ډیوایډ بای اف فریکوینسي اف اف ایم ریډیو ویو نو وی اگین 3 ملټیپلای 10 پاور 8 شو او د فریکوینسي اف اف ایم ریډیو ویو زموږ سره د 91.9 ملټیپلای بای 10 پاور 6 کم چې دلته د لیکل شوی دا اگین دا 10 پاور 6 په بره شفت شي دا 10 پاور ماینس 6 بشي 3 او دا 91.9 په خپل ځای شي او دا بیسز بیا سیم دي 10 او 10 نو 8 ماینس 6 سبټریکشن به شي نو هغه وسره شي 10 پاور 2 به راشي اوس 3 په 91.9 باندې ډیوایډ کړئ نو به راشي 0.0326 او 10 پاور 2 په خپل ځای شو اوس اگین 0.0326 په خپل ځای شو 10 پاور 2 مطلب دا چې 100 نو دا اوس د 100 سره ملټیپلای کړئ نو تاسو به راشي 3.26 میټر نو دا زموږ سره د کلاس 10 د چپټر نمبر 1 سمپل هارمونیک موشن نیومریکلز هغه مو کور کړه که سټیل تاسو ته څه پدې کې څه کنفیوژن تاسو مانه کوېشن کولای شئ کمنټ سیکشن کې زه به تاسو ته انسر کوم ثانک یو سو مچ